नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या। आज संध्या रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेज खबर देखा पूर्व आपण गोटे छोटिया अनुरोध, प्रथम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे, जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर पाइपर। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा, तेज बदल स्कूल पाठपढ़ा नियम, सुभद्रा योजना 15 तारिख में मिल, भत्ता टका 15 तारिख पर मिल, आयुष्मान कार्ड, एमती अनेक 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी। चलतु खबर पर नजर पकड़ा। नंबर 1, बदलिला स्कूल पाठपढ़ा समय। तेज शिक्षानुष्ठान समय परिवर्तन कराई। आज 13 तारिख जाए समय परिवर्तन पर जिला शिक्षा अधिकारी चिठी जारी कर समस्त स्कूल रे सकाळ 8 दिन 1 जाए पाठपढ़ा हेबो। बरगढ़ प्रसिद्ध धनुଯାत्रा एभली निष्पत्ति नहीं सरकार। धनुଯାत्रा संभाव्य भिड़ और ट्राफिक समस्या को दृष्टि रखी डीओ को चिठी लिखाई। तेज धनुଯାत्रा सरीबा परे निर्धारित समय पाठपढ़ा चलियो बोली मते कुआ जायछि। तेबे आउ गोटे बड़ खबर, विदेशागत पक्षींक पई हेबो बार्ड म्यूजियम। एभली कहले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। चिलिका बरकूल बा नलपर केउ स्थान रे हेबो से नेकी मते प्रस्तुत करूछि विभाग। एतिपई चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी सहित पर्यटन विभाग मिसी एक मास्टर प्लान करछथि। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अनेक अतिथि आउछथि। ओडिशा को उपस्थापना करिवार यह एक बड़ सुजोग। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को स्वागत करिया पे जेमिति प्रस्तुत नलबण को आसीबा को 10 लाख पक्षी को स्वागत भी सेतिकी प्रस्तुत कराइछि। ता सहित बार्ड म्यूजियम हेबा पई मते प्रस्तुत चलिछि। आज पुरी पर्यटक को बड़ उपहार देवे राज्य सरकार। भुवनेश्वर पुरी को गड़िला डबल डेकर बस। 2 महला बस रे श्रीक्षेत्र भ्रमण रे आसीबे पर्यटक। बस छात उपर सेंट्रल एसी रो मजा नहीं परिबे एवं झरकार मध्ये प्रकृतिर दृश्य मध्ये देखि परिबे, अनुभव नेबे। डबल डेकर बस आनिबो एभली सुजोग। राज्य सरकार पर्यटक को नियारा अनुभव भेटि देबार उद्देश्य रे डबल डेकर बस शुभारंभ करिबा को मध्ये जाउछथि। तबे कोहा जाउछि जे आज कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट पक्षरु भुवनेश्वर पुरी मध्ये डबल डेकर बस रो ट्रायल रन मध्ये होईछि। तेबे आज भुवनेश्वर प्रदर्शनी पड़िया आरंभ होईछि आदिवासी मेला, जहां उद्घाटन करछथि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही अवसर में नवीन को पुणे टार्गेट करछथि मुख्यमंत्री। कहछथि आदिवासी माने नवीन को उचित जवाब देइछथि। आम सरकार रे आदिवासी को स्वार्थ केवल जलांजलि दिया जीव नाही, आदिवासी को छाड़ी विकास होई परिबो नाही बोली एबेर मुख्यमंत्री कहछथि। गत सरकार बा पूर्व सरकार प्रथा आरंभ करबा को जाउतले, किंतु आदिवासी को जमी को अण आदिवासी को देइथिबा नै कुश्चित प्रथा आरंभ करितले, जहा द्वारा आदिवासी माने भूमिहीन होई जाइथाते। एभली कहछथि मुख्यमंत्री। 15 वर्ष हैलानी टीएससी मीटिंग हेउ नथला। मीटिंग हेउतले कहार कहिबार क्षमता मध्ये नथला। सेति पई आदिवासी माने उचित जवाब देले। एबे सरकार आसिया परे आमे नियम आनिलु, आदिवासी माने को जमी दिया गला। आदिवासी माने किभली उन्नति करबे से विषय मध्ये तदंत करे जाउची। ता विषय मध्ये एबे नूतन प्रकार योजना मध्ये होउची। पुणी महंगा हैला आलू रेट। एबे पैकेट पिछे 400 टंका दर बढ़ी। तेबे 4 दिन पूर्व 40 केजी आलू पैकेट दर 800 टंका थिला बोली वर्तमान सरकार एबे 1200 टंका रे पहुंची। एहार प्रभाव सीधा सड़क खाउटी ऊपर पड़ुची। परिबा एवं खुचरा बेपारी आलू केजी 30 टंका रे बिक्री करथिले, किंतु एबे 45 ରୁ 50 टंका आलू रेट बढ़ी जिवो, जहा साधारण परिवार पई कि मध्ये आकाश छुआ हेबो बोली कह जाउची। तेबे प्रत्येक दिन आलू रेट बढ़ुची, केते दिन कमुची पुणी बढ़ुची। सरकार या ऊपर मध्ये बड़ पदक्षेप नेबा दरकार। कह जाउतला जे आलू मिशन प्याज मिशन सरकार आनिबे, जा फल आलू बिहान करी ओडिसा रे मध्ये एबे आत्मनिर्भरशील होई परिबो। को राज्य ऊपर भरोसा करिबो नाही, किंतु एपर्यंत मध्ये आलू मिशन आरंभ होई नाही। सेपटे आलू रेट एबे 45 ରୁ 50 टंका बिक्री हो बोली कह जाउची। आगामी 3 दिन पर्यंत शीतर प्रकोप। एही सब जिलार कुहुड़ी नहीं पूर्वानुमान। जाड़े थरिबो सारा ओडिशा। 2 ରୁ 4 डिग्री ह्रास पाइबो। अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, कटक, खोर्धा, गजपति, गंजाम, रायगड़ा रे कुहुड़ी मध्ये हेबो। ता सहित शीतर लहरी मध्ये जारी रहिबो। तबे दारिंगबाड़ी रे तुषारपात होईछि। ता सहित कोरापुट जिल्ला रे मध्ये एबे 10 डिग्री तळकु रहिछि, जहा एबे सबुठारु बड़ कथा। तबे कुआ जाउछि जे एथर भुवनेश्वर मध्ये 12.7 डिग्री रेकर्ड कर जाइछि। तेबे एही मासरे मिलिबा पई जाउछि नुआ राशन कार्ड। जो माने 2023 और 2024 जनवरी पर्यंत आवेदन करछन्ती, सेमानकु ए जनवरी मासरे नुआ राशन कार्ड जोगाई देबे सरकार। ए पर्यंत 55 लाख ई केवाईसी करनाती, जहा बारंबार सरकार डेट घुचला परे मध्ये ए पर्यंत होई नाही। तेबे सरकार एबे सियोर होई गलनि जे सेमान सब भूत हिताधिकारी बा अयोग्य हिताधिकारी माने खूब जले तांकर नाम मध्ये कटि जिवो। तेबे 50 लाख ऊपर अयोग्य हिताधिकारी कुआ जाउछि।
ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନା କଟା ଗଲେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ରାସନ କାର୍ଡରେ 1000 ସହାୟତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଜିରୋ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର ରାସନ କାର୍ଡରେ ଗହମ ଓ କିରୋସିନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଲେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ମହିଳା ଦିବସ ଥିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ ତିନି ଥର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭେଟି ବୋଲି ସରକାର ତରଫରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ 4,67,000 ଫର୍ମ ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସରକାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ବଣ୍ଡା ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଯାଇଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 1200 ପରିବର୍ତ୍ତେ 3500 ବଢାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର 80% ଲୋକ 3500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥର 3500 ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ସରକାର 1200 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଉଥିଲେ, ତାକୁ ବଢାଇ ଏବେ ମୋହନ ସରକାର 3500 କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋହନ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ହେଇଛି। ଏବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି, କାହିଁକି ନା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେଳେଙ୍କାରୀ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା। ପୂର୍ବ ସରକାର ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ ଜାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହଡପ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 15 ପରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା, ଯୋଉଟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଏନେକି 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର 5000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ି ମାଞ୍ଜା ସୂତାରୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ତେବେ এই ଗୁଡ଼ି ମାଞ୍ଜା ସୂତାରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଘଟଣଟି ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆର ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ି ମାଞ୍ଜା ସୂତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଡ଼ି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଛୋଟ ବଡ଼ ପିଲା କୌଣସି ପିଲା ମାଞ୍ଜା ସୂତାରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଡ଼ା ତାଗିଦ, ନିୟମ ମାନି କାମ କର ବୋଲି କହିଲେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ ଉଦ୍ଯାପନ ଅବସରରେ ଆଜି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଅଡିଟ୍ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୃଷି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେନ୍ଦ୍ର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଜଳସେଚନ ଏବଂ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ 140 କୋଟି ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରୁଛୁ, ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରିପାରୁଛୁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀର ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଜଳସେଚନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଜଗିବେ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି, ସିପିଙ୍କୁ ସୂଚନା। ତେବେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 40 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଆସିବେ। କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ 12 ପାରା କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କଡ଼ାକଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାହାର ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏନେକି 2025 ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 10 ଯାଏଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ମଇଦାନରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମାରୋହରେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବହିର୍ବ୍ୟବହାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ 5000 ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଭାଗ ନେବେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବହିର୍ବ୍ୟବହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ।
ନୂଆ ବର୍ଷ ପରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ଏଥର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 14.50 ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଏଣିକି ବିଜୁଳି ଦର ବଢିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ୟୁନିଟ ପିଛା ଏବେ ବିଜୁଳି ଦର 54 ପଇସା ବଢିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପଟେ ସରକାର ବଢାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ କିଛି କମାଉଛନ୍ତି। ଡାଲି, ତେଲ, ଲୁଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କାର ଆପଣ ମାନେ କିଣିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ହଉ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ହଉ, 18% ଜିଏସଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ଘୋଷଣା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି ଏବଂ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ କରିବେ ସରକାର। ଏସଏଚଜି ମହିଳା ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତିକ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଋଣର ସୁଧ ଛାଡିଦେବେ ସରକାର। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପିଏମ ଇଜିପି ଯୋଜନା ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପିଏମ ଇଜିପି ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଋଣ ନେଉଥିଲେ, ସରକାର ଦଉଥିଲେ। ଏବେ 10 ଲକ୍ଷକୁ ବଢାଇ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ, ଭଲ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଏବଂ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ସିଲେଇ ତାଲିମ ନେବେ ତାଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇ ସିଲେଇ ମେସିନ ଆଣି ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହେଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଘର ଘର ବୋଲି ଭେରିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ସରକାର ଏବେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କଲେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ସାବଧାନ କରାଇଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନାମରେ ଖଜା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାପ୍ରସାଦ ନାମରେ ଖଜା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଗୁଡାକୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ନ ମାନି ଏମିତି କାମ ପୁଣି କରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।